أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. گھر کو چلا رہے ہو، سارے گھر کے معاملہ دیکھ رہے ہو، آپ نہ بالغ تو نہ بچے تو نہیں ہے نا. آپ تھوڑا سا بتائیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جس میں آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہو، کسی کی جدائی ہو، چاہے کوئی وفات ہو گیا ہو کسی کی، یا کوئی بھی زندگی کا ایسا لمحہ ہو جس میں آپ نے اللہ کو گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے روئے ہو، یا کبھی ایسی فیلنگ ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میری بات فوراً سے سن لی ہے. کبھی ایسے توحید یا ایسا کوئی لمحہ ہوا ہے ایسا؟ پھر میں بھی بیان کروں گا. بس ابو کے متعلق ایک بار گیا تھا میں نے، وہ بھی تہجد کے وقت جب ابو تھے جیل میں. تو ان دنوں میں بہت دکھ ہوتا تھا کہ گھر کے معاملات بالکل صحیح نہیں تھے، ہر چیز بکھری پڑی تھی. بیٹھ جاؤ، ریلیکس ہو کے بیٹھ کے. بس نہ گھر والے ایک ساتھ تھے نہ معاملات، سارے بکھرے ہوئے تھے. تو تب میں رو کے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ کو ابو کو واپس لے کے آئے. بس پھر تو آپ کو یہ فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ واقعی سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا؟ سنتے ہیں اور سنیں بھی. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہو بندے کے ساتھ. ایسے بس ایک ہفتے بعد تو ابو واپس آ گئے تھے. آپ کوئی نصیحت کریں گے ان کے لیے؟ میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں بس یہ کہ میں اب اپنے اکارڈنگ بتاؤں تو میں فی الحال اپنی نیت بھی نہیں ہو پا رہی، نہ نماز کی طرف. بس وجہ یہی ہے، میں ابھی بات سٹارٹ کی تھی، میں نے کہا کہ میں ہفتے میں 7 دفعہ اگر شیطان سے ہارتا ہوں تو 2 دفعہ جیت بھی جاتا ہوں. لیکن میرے اندر صرف ایک پوزیٹیوٹی ہے کہ میں ٹرائی تو کروں. جب ہم بے بس ہو کے بیٹھے رہیں گے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے، ہم کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آپ کوشش تو کرو، رزلٹ تو بات کی بات ہے نا، آپ کوشش تو کرو. آپ بیٹھے رہو گے، آپ کسی چیز کو حل نہیں کرو گے تو وہ کیسے حل؟ تو میرے بھائی مطلب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ جد و جہد کریں، تنہائی میں کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. جو تنہائی میں ایفرٹ کرتا ہے نا وہ سب سے مضبوط انسان ہے اس دنیا میں. سب کے سامنے تو ہر کوئی بڑا نیکوکار بن جاتا ہے نا. تنہائی میں جب موبائل ہو، تنہائی میں بندہ بیٹھا ہو تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. شیطان آپ کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی سب سے قریب تنہائی میں ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو محسوس کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں نا تو آپ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. آپ ہر دعا میں یہ کرو گے نا کہ میں اللہ تعالیٰ میں ایک کمزور اور نادان انسان ہوں، میں گناہ گار انسان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ کرو. اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کی دعا مانے. لیکن نیت ہوا، الفاظ تو بندہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا ہے، نیت ہونی چاہیے. تو اگر میں آپ کی وہ ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں ایک چیز یہاں سارے اس چیز کو محسوس کریں گے کہ عثمان بھائی کوشش نہیں کرتے ایسے معاملات میں. دیکھو آپ کماتے ہو، کس طرح ایفرٹ کرتے ہو، کتنی آپ کی پوزیٹیوٹی ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس طرف اللہ کی طرف آتے ہو آپ کتنے کمزور ہو جاتے ہو. آپ اپنے ساتھ لڑتے نہیں ہو، آپ اپنے ساتھ جنگ نہیں کر. آپ اس طرف آئیں یار، آپ کے لیے بہتری، ہمارے لیے نہیں بہتری. ہمارا کام چل رہا ہے، فاؤنڈیشن الحمدللہ چل رہی ہے. جیسے آج ارسلان کا ایک نیا مقصد آ گیا، ایڈ آ گیا، اس طرح چیزیں جیسے آج چٹائی آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اسد ہے اور ابد فاؤنڈیشن میں جنرل سیکرٹری کا عہدہ ہوں. اور جو مجھ میں نیگیٹیوٹی تو ویسے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی نیگیٹیوٹیز ہیں. تو بیسک نیگیٹیوٹی یہی ہے کہ میں نا تو باقی نیک کام میں تو تھوڑی بہت ہی خدائی کام کرتا ہوں، لیکن نماز میں کام نہیں کر پا رہا شروع سے ہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے حسین بھائی بتا رہے ہیں کہ نیت میں اکثر بند کرتا ہوں، لیکن اس پہ نہ پھر نیت کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی شیطان ہیوی ہو جاتا ہے. تو بس ایک بار نیت کر کے ہفتے میں 2 دن فیل ہوتا ہے کہ یار نماز پڑھیں. اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب اسد بھائی نے کہا کہ نماز نہیں پڑھی جاتی. احتشام عمر، تو اصل میں بنیاد ہی یہ ہے. آپ شیطان سے اپنا جنگ کا ابتدائی نماز سے، وہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے نا، جب نماز نہیں ہوتی، آپ جب 5 وقت باوضو ہوتے ہو نماز کے لیے آپ سوچتے ہو
आपकी ऑटोमेटिकली जो रूटीन है ना वो चेंज हो जाती है। स्टार्ट तो आपने नमाज से करना है। और बेसिक चीज है ये, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इनके साथ ऐसा लम्हा शेयर करें जिसमें आप बिल्कुल फंस गए हो, बिल्कुल, और बहुत दुख का लम्हा हो, और अल्लाह ताला ने आपकी मदद की और आपने, आपकी आंखों में आंसू आ गए हो। कोई ऐसा वाकया शेयर करना चाहते हो, या ऐसा कोई लम्हा जिसमें अल्लाह ताला, आपको लगा कि अल्लाह ताला मेरे बिल्कुल करीब है और करीब से सुन रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा इनको बताएं। आप इन सब के लिए एक लीडर की तरह हो, क्योंकि आप सबसे, इन सबसे बड़े हो और इनको लीड करते हो, आप इनके लिए नसीहत भी कर सकते जी बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं ये बताना चाहूँ कि अल्लाह ने इस तरह का तो मेरे पास यानी कोई इस तरह की आफत नहीं आई जिसमें मैं बहुत ज्यादा तौर पर फंस चुका हूँ। कभी भी इस तरह का वाक़ नहीं आया, लेकिन बहुत सारी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, बहुत सारे, जिसमें अगर मैं कहीं जाना चाह रहा हूँ तो अगर मैं नहीं जा सकता तो वहाँ मेरा नहीं जाने की वजह मेरी भलाई हुई है। मैंने बहुत सारी जगहों पे जो जज किया कि अगर उधर मैं नहीं गया तो वहाँ ना जाना मेरे लिए बेहतर रहा है, क्योंकि उसकी जगह मुझे कुछ और उससे बेटर अप्रोच मिल गई है या कुछ और अच्छा फैसिलिटी मुझे मिल गई है। इस तरह के मेरे साथ बहुत सारे मामलात हुए हैं। ये खास तौर पर कॉलेज लाइफ में तो बहुत ज्यादा हुए हैं, इंसिडेंट बहुत ज्यादा हुए हैं इस तरह। लेकिन अभी जो वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त, मुसीबत वगैरह, अल्लाह का करम है, इस तरह का अभी तक मेरे पास इस तरह की कोई आजमाइश नहीं आई मेरे पर जिसमें मैं इस तरह का यानी अमल ला सकूं। हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, वो वसवसे डालता है। तो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस होती है, वो हमें डिग्रेड करता है। लेकिन आप जब सोचो ना कि यार मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये कमजोरी है, मेरे पास ये आसाइश नहीं है, तो अल्लाह ताला ने आपको उसके बदले इससे ज्यादा नेमतें और रहमतें अता की हैं। तो आप उन चीजों को देख के, उन चीजों को महसूस करके आप उसको हरा सकते हैं। मतलब बिलफर्ज के यार मैं हूँ, मेरे साथ कोई मामला आता है, मैं कहूँ मैं बेचारा हूँ, तो मेरे साथ ये बड़े मामला खराब है, मुझे अल्लाह ताला ने ये चीज नहीं दी। लेकिन आप देखो कि अल्लाह ताला ने क्या क्या नहीं दिया। आप देखते हो जिनकी टांगे नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, वो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, वो जिंदगी जी रहे हैं। कोई मजदूर है, जो भी है, जिस तरह मोहताज है, तो हमें इन चीजों से सीखना चाहिए। बाकी आप कोई नसीहत अगर करना चाहते हैं तो, या आप कोई वादा करना चाहते हैं आज इस महफिल में, शायद हम। वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन वादा खिलाफी अक्सर हम गुनहगार हैं तो वादा खिलाफी बहुत ज्यादा कर जाते हैं। आप उस तो वादे लेकिन में अपने लिए किसी और को भी सबके शामिल लिए कर यही है सकते कि हैं। सबसे बेहतर जो बात यही है ना कि नमाज कायम करें। नमाज कायम होगी तो आपके में ना नेकी की तरफ आप चलेंगे, क्योंकि जब आप बावजू होंगे तो फिर आपको आपको भी ख्याल होगा कि आप कम से कम गुनाह की तरफ जाएंगे, नेकी भी कमाएंगे और गुनाह भी कम से कम करेंगे। ये चीज मैंने खुद जज की थी, क्योंकि मुझे एक बार ये फील हुआ था कि मेरे एक कजन है, मेरी नजर में वो ज्यादा गुनहगार था। तो मैंने एक बार मुझे फील हुआ कि यार वो ना फजर की नमाज उसने पढ़ ली। मेरे दिल में ख्याल है कि यार उसने फजर की नमाज पढ़ ली और हम तो उससे बेहतर हैं, हमारे मामले उससे बेहतर हैं, मैं हम क्यों नहीं पढ़ते। यार मैंने बस असल उससे इसी में दिन वजह से ये है कि नमाज हमने शुरू एक की। पैमाना बनाया होता है। अल्लाह ताला इस चीज से सख्त नाराज होता है। हमें इस बारे में कंट्रोल करना चाहिए। सलमान ये सारे सुन रहे हैं कि हम किसी को जज लेकिन कर उससे रहे हैं, मैंने उससे पॉजिटिव ली हमें थी, किसी को जज नहीं करना चाहिए। पॉजिटिविटी ली थी मैंने उससे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 वक्त की नमाज भी कायम की थी उस टाइम। तो काफी टाइम 5 वक्त की तो नमाज ऐसा पढ़ी कोई मैंने, वादा है लेकिन जो उसके यहाँ बाद आप सबके साथ मिल के करना चाहते हो, या कोई नसीहत ऐसी करना चाहते हो? नसीहत खासतौर पर नमाज की थी। बाकी मैं खुद भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि वादा भी खुद से यही कर रहा हूँ कि भाई नमाज कायम करें। किसी को बाकी और शामिल करना फाउंडेशन चाहते हो? में मैं आपको सबको यही बताता हूँ कि फाउंडेशन में आप की अटेंडेंस जरूरी होती है। जैसे वकास भाई से कल मेरी बात हुई तो वकास भाई ने कहा मेरी ना ड्यूटी का इशू है तो मैं आ जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा जल्दी। हमने कहा ठीक है जी, आपको फ्री कर देंगे। अटेंडेंस को कंपलसरी रखें, बाकी मामला हमारे इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे, क्योंकि सुबह किसी की भी कोई खास मसरूफियत नहीं होती। अब तक मेरी भी मैं कोशिश, आप मेरी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, मैं बेशक वीक न अपने काम में बहुत ज्यादा वीक हूँ और फाउंडेशन के मामला में भी बहुत ज्यादा वीक हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मेरी एबसेंट ना हो। जो मर्जी रात को आप देखें कि हम शादीशुदा पर्सन है, हमारे बीवी बच्चे हैं, बच्चे भी रात को लेट होते हैं, हम आप कहते हैं कि हम 2 बजे सोए हैं, 3 बजे सोए हैं,
हमने आपको कभी कहा कि हम इतने बजे सोए हैं? हालांकि हम आपसे भी लेट सोते हैं अक्सर, लेकिन हमने कभी नहीं कहा। उसकी वजह है कि क्योंकि हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, हमने घर की जिम्मेदारी भी ली हुई है और अपने फाउंडेशन की भी। मैंने सोचा कि यार जो मर्जी हो, मैंने छुट्टी नहीं करनी। मुझे एक दो बार ऐसे हुआ था कि मैंने ना कमर में दर्द था, तो मैंने अतलान से कहा कि अतलान ने कहा चलो ठीक है आप रेस्ट करो, और नेक्स्ट वीक मेरा फिर भी प्लान वही होता था, यार कमर में दर्द है हल्का सा, सुबह बाई चांस कोई ना कोई हल्का सा फील ही होने लग जाता था। लेकिन मेरी कोशिश यही होती नहीं यार जाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं फील हुआ कि कमर में दर्द है या कोई और इशू है। अतलान की कॉल आती है, थोड़ा लेट उठता हूँ लेकिन उठ जाता हूँ, आता जरूर हूँ। चलिए, अल्लाह ताला